السلام علیکم۔ آج کی محفل کے دولہ میرے بھائی نور امروہوی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، میرے والد مرحوم کے بچپن کے کئی ساتھی یہاں موجود ہیں، اور یہ کیمپس، یہ درسگاہ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں سے ان لوگوں نے اور میرے والد نے تعلیم حاصل کی، اور آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے بیچ ہوں۔ پروگرام کی بہت خوبصورت اینکرنگ کر رہے شاہ نواز صاحب، تمام بزرگ نوجوان دوست اور ساتھی، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام باعث احترام ساتھی، بزرگ اور بھائی۔ آج میں سب سے پہلے تو آپ کو جیسا کہ علم ہوگا کہ پرسوں یوم سر سید تھا، تو سر سید کا ایک خواب تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاحی معاشرہ بھی تھا، اور اصلاحی معاشرے کے تعلق سے جو کام آپ کی برادری کے لوگ اور آپ لوگ اور صدر محترم کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں سر سید کا اصلی خواب یہی تھا کہ معاشرے میں کس طریقے سے درستی لائی جائے۔ تعلیم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، ہائی اسکول، انٹر، گریجویشن ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس صرف سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تہذیب نہ ہو، تمدن نہ ہو، اور اپنی ہم اسلامیات کے ماننے والے اور جاننے والے نہ ہو، تو ہماری ساری زندگی ادھوری ہے۔ آپ سب لوگ، ایک ایک لوگ یہاں جتنے بھی تشریف فرما ہیں، یہ واحد فرد نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ انجمن ہو، ایک سوسائٹی ہو، ایک یونٹی ہے۔ پروگرام بظاہر دیکھنے میں بہت مختصر ہے، لیکن یہ میسج پوری دنیا کو اس طرح جاتا ہے۔ سالانہ آپ جس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو صدقہ جاریہ ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے لیے، اور آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ ثواب جاری رہے گا۔ میں تمام آپ کی تنظیم کو، اہل قریش برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو کرنے والے لوگ قائم دائم رہیں اور اس طریقے سے کام کرتے رہیں۔ ایک درخواست اور ہے، میں رہنا چاہتا تھا، سننا بھی چاہتا تھا، لیکن جس نشیب و فراز سے میں گزر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کو علم ہے، لیکن میرے پاس تھوڑی سی مجھے محتاط اور احتیاط رہنے کی بات ہے، کیونکہ دیوار کے نیچے میں تھا تو آ گیا یہاں پہ، لیکن میرے پر تھوڑی سی پابندیاں ہیں شام کے نکلنے کی۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بس خدایا ایک کام کیجیے گا۔ نور امروہوی کی شان میں تو کچھ کہنا سننا ایسا ہے جیسے میں اپنے لیے کچھ کہہ رہا ہوں۔ نور واقعی میں نور ہے، جس طریقے سے سراج کے معنی نور ہے، وہ نور یہ ہے، اور نور کا معنی جو ہے سراج میں خود ہوں۔ تو روشنی کا روشنی سے کوئی تعلق اور تعارف کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نور بھائی جو کام کر رہے ہیں، ان کی والدہ سے میں بڑی روبرو گفتگو رہتی تھی، بڑی دعائیں لیتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ نور کو ابھی بہت روشنی پھیلانی ہے، نور کو بہت دور جانا ہے۔ نور بھائی، نور انگلینڈ سے یہاں آئے ہیں، ان کے جو وہاں پروگرام ہوئے میں نے دیکھے، اور امروہہ سے ان کی محبت اور ان کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خون میں شامل ہے، ان کی تہذیب میں شامل ہے، ان کے تمدن میں شامل ہے۔ ایک بات میں ختم کرنے سے پہلے، اپنی گفتگو کو اختتام سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ میرے بھائی شاہ نواز تعلیم کے اعتبار سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے پوری دنیا دیکھی ہے، کتنی محنتیں کرتے ہیں آپ، کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ آگے جائیں، آگے پڑھیں۔ تو میں ہاشمی ایجوکیشنل گروپ کی طرف سے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم 100 بچے ایسے ہوں جو انٹر سے لے کے گریجویشن تک میرے پاس آنے چاہیے، اور بنا فیس کے آنے چاہیے، اور وہ بچے آنے چاہیے جو مستحق ہیں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب سے تعمیری کام جو ہے، یہ تعمیری کام ہے۔ ہم لوگ آج یہ جو بچی ہیں، آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں،
जिनकी शादियां हो रही बच्चों की, जो रुखसत हो रही हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। और जिस तरीके से आप इनकी शादियां में हिस्सेदार बन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आप बच्चों, वो बच्ची होनी चाहिए जो वाकई में जो पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि मेरे मुशाहिदे में यह है कि जो लोग मुस्तहिक होते हैं वो अपनी बात नहीं कह पाते, और जो लोग मुस्तहिक नहीं होते उन्हें हम ढूंढ नहीं पाते। तो हमें ढूंढना है, बच्चों को आगे लाना है, पढ़ाना है। हमें इधर आधर की बातों में नहीं पढ़ना। हमारी कौम की, हमारी इस्लामियात की, अल्लाह के रसूल की जो सबसे बड़ी बात है वो इकरा है। पढ़ाइए बच्चों को, आगे बढ़ाइए। और जहाँ तक ये जो आपका नज़्म चल रहा है शादियों का, ये बहुत अच्छा नज़्म है। इसमें बहुत से लोगों में नाराज़गी भी हो जाती है, बहुत से लोगों में नाशाजगी भी हो जाती है। तो कोशिश करिए कि उन्हें भी आपस में ताल्लुकात बहाल होने चाहिए और एक दूसरे को हम आगे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम रहमतुल आलमीन के मानने वाले हैं। अल्लाह के रसूल को रहमतुल आलमीन बना के भेजा था, ना कि रहमतुल मुस्लिमीन। हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, हमारी ये आई लव मोहम्मद दिल में रहना चाहिए। ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये झंडे बनाने वाली चीज़ नहीं है, ये दीवार पे लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये यहाँ लिखने वाली है। अगर हम उन्हें मानते हैं और उन्हें सच्चा जानते हैं तो अपने दिल में रखिए। लोगों का मिशन है हमें भिड़ाना, लड़ाना, आगे ले जाना। हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, तो वजह इसकी है कि हमारे पास तालीम की कमी है। हमारे पास तालीम आ जाएगी, तमाम शऊर आ जाएंगे, तमाम हमारे पास सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, हमारी बच्चियाँ अमूर खानादारी में माहिर हो जाएंगी। तो अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, और बच्चियों को कभी भी बेटों से कम मत समझिए। बच्चियाँ हमारी पूरी एक नस्ल होती है। एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है। तो कोशिश कीजिए तालीम निस्वा को और लड़कियों को आपको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। लड़कियाँ पढ़ेंगी तो हमारा समाज बढ़ेगा। और एक लड़की जब पढ़ लेती है तो जब तक जिंदा रहती है, घर को चलाना, बनाना, सिखाना, किस तरीके से घर को आगे लेके जाना है, ये सिर्फ बच्ची ही जानती है। मर्द का काम ये होता है कमाना और घर का खर्चा चलाना, लेकिन असली शऊर जो आता है वो लड़कियों से आता है। खुदाया मेरी दरख्वास्त है कि हमें किसी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चों को पढ़ा लें अपने। हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, हम खुद तरक्की में आगे निकल जाएंगे। जब हमारे पास तालीम होगी तो हमें मालूम होगा ये रास्ता यहाँ जा रहा है, ये रास्ता वहाँ जा रहा है। जब हमारे पास तालीम ही नहीं होगी तो हम खामोश बैठेंगे या फिर जहालत के अंधेरों में घिर जाएंगे। बहरहाल एक बार तमाम अंजुमन का, तमाम अहले कुरैश बिरादरी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ। और अपनी बात मैंने बहुत कम अल्फाजों में ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश की है। किसी गुफ्तगू से, मेरी गुफ्तगू से अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत हुआ हूँ। और एक बार फिर मैं सब उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी नई शुरू होने जा रही है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। और आप लोगों ने जिसने भी, जैसा कि मौलाना साद अमरोही ने अभी फरमाया कि जिसने भी जैसे हिस्सा लिया कि हम उसके उम्मती हैं जिसने ये फरमाया है कि सदका सिर्फ पैसे से नहीं होता। अगर किसी ने इस प्रोग्राम की आज कुर्सियां बिछाई हैं, किसी ने अगर मैट बिछाया है, या किसी ने किसी को मुस्कुरा के सलाम करके इस्तकबाल किया है, तो वो भी अल्लाह के रसूल की जानिब से सदका है। वो सदका नहीं है कि किसी ने अगर सेब दे दिया, सिलेंडर दे दिया, वो भी सदका है कि उसकी हैसियत सिलेंडर की थी, उसकी हैसियत सेब की थी, उसकी हैसियत मशीन की थी। लेकिन ये भी एक सदका है कि नूर अमरोही आज यहाँ कीमती टाइम निकाल के यहाँ बैठे हैं और इनकी गुफ्तगू होगी। मेरे यहाँ कुछ मेहमान बाहर से आ गए हैं।